Hi, good morning friends. I am M. Hariprasad, lecturer in Commerce, Government Degree College, Siddipet. So, we are discussing about income tax chapter, income tax subject. So, in this income tax subject, there are so many topics. So, we have discussed some topics in that subject. We are discussing the chapter income from salary. So since 1 week or 10 days, previous 1 week 10 days, we are discussing about income from salaries. So first we should know what is meant by income from salary. So income from salary means amount received by the employee from the employer for his work is known as income from salary. So income from salary is taxable income. On that, according to Income Tax Act 1961, income from salary is completely taxable income. Right, we know that. Now, how to compute income from salary or taxable salary of an assessee? So, salary means we should know employer and employee, but there are so many employments. Government employment is there, private employment also there. So, which is to be considered, whether government or private? So, whether it is government or private, one condition is the relation between giver and receiver should be employer and employee, whether it is government or private. So the income is known as income from salary. Under the head of income from salary, we have to compute how much income is taxable, right? So to calculate taxable income from salary of an assessee, so salary can be classified into 4 different heads. First one is salary, second is allowances, third one is perquisites, and fourth one is profit in lieu of salaries. First one, salary. Salary means what comes under salary? Salary means amount received for the work done by the employee. అంటే ఎంప్లాయీ తాను పనిచేసినందుకు తన యజమాని వద్ద నుండి స్వీకరించిన మొత్తాన్ని శాలరీ అంటామంట. శాలరీ హెడ్లో ఉంటుంది. అంటే మెయిన్ హెడ్డింగ్ శాలరీ ఉంటుంది, అందులో సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద చూపాల్సింది. అందులో ఏమేమి తీసుకుంటాం? బేసిక్ పే తీసుకుంటాం, కమిషన్ తీసుకుంటాం, బోనస్ తీసుకుంటాం. బేసిక్ పే, కమిషన్, bonus, gratuity, advance salary, arrears of salary, leave encashment, RPF payment, excess of loan, excess RPF amount, interest on RPF, etc. will appear under the head of income from under the head of salary. We have discussed in previous classes. Right? Second category of income from salary is allowances. Allowances means amount paid by the employer to the employee for his facilities. అంటే ఎంప్లాయీకి అక్కడ వర్క్ ప్లేస్లో, అంటే వర్క్ చేసినటువంటి టౌన్లో ఉండి వర్క్ చేయడం కోసం కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ మే బి రెంట్, దట్ మే బి చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ మే బి లంచ్, ఆర్ దట్ మే బి టిఫిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇట్లా ఎంప్లాయీకి ఫెసిలిటీస్ కోసం అమౌంట్ ఇస్తే దట్ అమౌంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ allowance. If employer paid amount to the employee for his facilities is known as allowances. And these allowances are 3 types: fully taxable allowances, what may tax padutundi, fully exempted allowances, and partially taxable allowances. Fully taxable allowances lo vachesi DA, medical allowance, servant allowance, family allowance, marriage allowance, etc. we have discussed. Fully exempted allowances. For 3 types of employees, allowances are fully exempted from tax. Who are those 3 types? First one, the Indian government employees who are working in abroad. అంటే భారత ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు వేరే దేశాల్లో పనిచేస్తారు, లైక్ అంబాసిడర్స్, రాయబార కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తుంటారు, లైక్ అంబాసిడర్స్. సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అబ్రాడ్, ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ అలవెన్స్, వాళ్ళకి ఇచ్చే అలవెన్సెస్ మొత్తం ట్యాక్స్ ఫ్రీ. రెండవది జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు అండ్ హైకోర్టు. సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో పనిచేసే జడ్జెస్కి వచ్చేసిన అలవెన్సెస్ కూడా ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, వాటిని వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టే పని లేదు. థర్డ్ వన్, చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యూపీపీఎస్సీ, అంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్, తర్వాత మెంబర్స్కి వచ్చేటువంటి వాట్ ఈస్ దట్ అలవెన్సెస్ కూడా. ఈ ముగ్గురు చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యూపీపీఎస్సీ, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్, అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అబ్రాడ్. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చినటువంటి అలవెన్సెస్ మొత్తం ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్. వాళ్ళకి ఏదైనా అలవెన్సెస్ మొత్తం ఎగ్జెంప్టెడ్. థర్డ్ వన్, partially taxable allowances. Partially taxable allowances means some allowances are
or some part of allowance is taxable, and some allowances are taxable or some part is taxable. Under this head, mainly house rent allowance, entertainment allowance, uniform allowance, servant allowance, etc. are there. We have discussed how to calculate entertainment allowance. For that, employees are two types, we know, government and private. For government employees, fully exempted. For private employees, list of the following anukunam: actual entertainment allowance received 10% of salary, 5,000, 20% of salary, 5,000 per annum. Out of these three, lowest will be considered as a exemption, remaining is taxable. We have done here. Salary allowance only basic pay. Second one, house rent allowance. House rent allowances. To calculate house rent allowance, employees are two types: employees who are living in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, and employees who are living in other cities anukunam. So for Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, list of the following anukunam: actual HRA received, rent paid once 10% of salary, 50% of salary. For other places, actual HRA received, rent paid minus 10% of salary, and 40% of salary, whichever is lowest is to be considered as deduction. Remaining is taxable. But here salary means basic pay plus DP. DP means DA with retirement benefits is known as DP. Okay. Some other allowances are there. Actual amount spent is exempted, remaining is taxable, and some other allowances are there: children education allowance, and hostel allowance for 300 per child, education allowance 150 per child, only for 2 children if you are allowed. Like that, we have discussed all those things. Third category of the salary is perquisites. What is meant by perquisite? Perquisites means if employer provide things, sometimes in cash also, things to the employee for his facilities is known as perquisites. అంటే యజమాని తన దగ్గర పనిచేసే ఉద్యోగికి ఇచ్చేటువంటి సదుపాయాలు, కల్పించే సదుపాయాలు అంటే కూడా perquisite అంటాం. Like rent free accommodation, etc. These perquisites also again categorized into three groups: perquisites taxable to all persons, perquisites taxable to some persons, and fully exempt perquisites. So perquisites taxable to all persons లో మెయిన్లీ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, అంటే యజమాని వాళ్ళకి రెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ మెయిన్లీ సమ్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎర్లియర్ క్లాసెస్. Rent free accommodation. So this rent free accommodation is to be calculated, and that amount will be posted in the main problem of the perquisites. So how to calculate rent free accommodation? First we have to see whether he is government employee or private employee. If he is government employee, then for rent free accommodation, rent decided by the government will be considered as a value of perquisite, and for that we have to add furniture value if there is any furniture provided by the employer. If own furniture is provided by the employer, 10% of the furniture will be added. If rented furniture is added, then rent value should be added to the perquisite value. In case of private employees, then we have to see if the employer provided own house or rented house. If employer provided own house, then if the area population of that area is below 10 lakhs, 7.5% of the salary will be considered as perquisite. If the population of that area is in between 10 to 25 lakhs, then 10% of the salary will be considered as the perquisite. If the area population of that area is above 25 lakhs, then 15% of the salary will be considered as a perquisite. Here salary means basic pay, DP, and all other taxable allowances we should take here. If it is rented house, plus furniture also we have to add. If there is any furniture, how to add? If own furniture, 10% of furniture. If rented furniture, rent value. If it is a rented house, then we have to calculate rent paid by the employer, or 15% of the salary will be considered as perquisite value. This is about house rent, rent free accommodation. Some other also there, like medical expenses, like motor car, like rent free accommodation, like some other travel concessions, tea, tiffin, lunch, etc. All these things are there. So all these things we have discussed. For medical expenses, if it is India, if a medical treatment is taken in India, so for in recognized hospitals, tax free perquisite; non-recognized hospital, taxable perquisite. In case of foreign treatment, boarding, patient, medical expenses for patient, and boarding for one patient and one attendant will be allowed as exemption up to RBI's guidelines. Traveling expenses, if assessed salary is
If assessed gross salary is below 2 lakhs, tax-free per visit. If assessed gross salary is above 2 lakhs, taxable per visit, like that. Motor car, small car, big car, personal use, official use, etc. are there. Based on that, we should calculate motor car value. All these things will be posted under the head per visits. And last head of the income from salary is profit in lieu of salaries. Profit in lieu of salary means amount. జీతానికి ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salary means జీతానికి బదులు లాభాలు. ఎనీ అదర్ బెనిఫిట్స్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ అదర్ దాన్ శాలరీ అలవెన్సెస్ పర్ విజిట్స్. ఈ మూడు కాకుండా మిగతా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నా కూడా దట్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries. జనరల్లీ అండర్ దిస్ హెడ్ జనరల్ ఇందులో ఏమొస్తుందంటే ఇఫ్ ది ఎంప్లాయర్ పేస్ ఎన్ అమౌంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శాలరీ, జీతం కాకుండా మిగతా అమౌంట్స్ పే చేస్తే దట్ అమౌంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries. జనరల్గా అనుకున్నాం కదా శాలరీ అలవెన్సెస్ పర్ విజిట్స్ ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ బెనిఫిట్స్ అన్ని ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries-లో వచ్చేసాయి. జనరల్గా ఏంటంటే ఎనీ కాంపెన్సేషన్ డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది టెర్మినేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. టెర్మినేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ జాబ్ నుంచి తీసేసినప్పుడు కానీ, మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఒక జాబ్ నుంచి ఇంకో జాబ్కి ఒక సెక్షన్ నుంచి ఇంకో సెక్షన్ మారినప్పుడు కానీ ఏమైనా అమౌంట్ ఎంప్లాయర్ పే చేస్తే దట్ అమౌంట్ కమ్స్ అండర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries. ఇంకోటి ఏమొస్తుందంటే ఎనీ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రజెంట్ ఆర్ ఫార్మర్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ సర్వీస్ రెండెడ్. అతను చేసిన సర్వీసెస్ను అప్రిషియేట్ చేస్తూ చాలా బాగా పనిచేసిండు, ఆయన వల్ల ఎంత బెనిఫిట్ అయింది, కంపెనీకి మంచి పేరు వచ్చింది, అట్లాంటి జరిగిపోయింది. కొంచెం అప్రిషియేషన్ కింద సమ్ బెనిఫిట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ టు ది ఎంప్లాయీ. సో అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అమౌంట్ పే చేస్తే దట్ అమౌంట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries. నెక్స్ట్ రీఫండ్ ఫ్రమ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. సో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రికగ్నైజ్డ్ ఉంటుంది, అన్రికగ్నైజ్డ్ ఉంటుంది, స్టాచ్యురరీ ఉంటుంది. స్టాచ్యురరీ రికగ్నైజ్డ్ స్టాచ్యురరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్పిఎఫ్ అంటారు కంపల్సరీ. రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్పిఎఫ్. అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి ఏమైనా విత్డ్రా చేస్తే ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా విత్డ్రా చేస్తే దట్ అమౌంట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries అనమాట. సో జనరల్గా ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ జనరల్గా పెన్షన్. ఫస్ట్ జనరల్గా మనకు కనిపించేది పెన్షన్. జనరల్ ఇట్ విల్ బి పీరియాడికల్, అంటే ఎవ్రీ మంత్లీ బేసిస్గా ఉంటుంది. జనరల్లీ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ పర్సన్ ఫర్ హిస్ ఫార్మర్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ హిస్ రెండరింగ్ సర్వీసెస్ ప్రీవియస్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పెన్షన్. అంటే గతంలో మనం పనిచేసినందుకు గాను యజమాని దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి పీరియాడికల్ మంత్లీ తీసుకునేటువంటి ఇక్కడ పెన్షన్ అంటారు. జనరల్గా ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. గవర్నమెంట్ రిటైర్ అయిపోయాక నెల పెన్షన్ వస్తుంది కదా, దట్ అమౌంట్ విల్ బి. జనరల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి వృద్ధాప్య పెన్షన్, వేతన పెన్షన్ లేకపోతే అట్లాంటివి కాదు. సో సర్వీస్ ప్రీవియస్లో మనం గతంలో పాస్ట్లో ఆయనకు సర్వీస్ చేసి ఉండాలి, అందుకు రికగ్నైజ్ చేసి మనకు సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఎవ్రీ మంత్ పేమెంట్ చేస్తానంటే ఇక్కడ పెన్షన్ అంటాం. జనరల్లీ పెన్షన్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్. బట్ ఏ హెడ్లో వస్తుంది ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్? మనకి 4 heads ఉన్నాయి కదా. శాలరీ ఉంటుంది, అలవెన్సెస్ ఉంటుంది, తర్వాత పర్క్విజిట్స్ ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu of salaries ఉంటుంది. బట్ పెన్షన్ కమ్స్ అండర్ salary income, right? Next, computation of pension. Computation, computation, computation. జనరల్గా కంప్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ అనేటువంటి వర్డ్ కంటే ముందు కొంచెం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అబౌట్ పెన్షన్. జనరల్గా ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్ ఫిక్స్ అవుతుంది ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. సపోజ్ లెట్ us assume ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఆ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి రిటైర్ అయ్యిండు. సో ఎట్ ద టాప్ రిటైర్మెంట్ హిస్ పెన్షన్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ 20,000 per month. నెలకి 20,000 పెన్షన్ వస్తుంది ఆయనకి, వచ్చేట్టుగా ఫిక్స్ అయింది. బట్ దిస్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ అన్ ఛాన్స్, అన్ ఆపర్చునిటీ. ఏం ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది? 25% ఆఫ్ హిస్ పెన్షన్ కెన్ హీ సేల్ టు ది RPF and he can take the amount immediately. అంటే ఆయన తన ఇప్పుడు డబ్బులు బాగా అవసరమైన రిటైర్మెంట్ టైంలో నెలకి 20,000 కాదు, అందులో 25% అమ్మేసుకోవచ్చు. అంటే
20,000లో 25% 5,000 కదా, 5,000 అమౌంట్ని అమ్మేస్తారు. అమ్మేస్తుంటే ఒక 20 years పెట్టుకుందాం. 5,000 అమౌంట్ 20 yearsకి ఎంత వస్తుందో అంత అమౌంట్ ఇప్పుడే తీసుకుంటాం మనము. 20 years దాకా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 20,000 వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 15,000. దాన్ని కంప్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ అంటాం. సో దట్ అమౌంట్ వీ రిసీవ్డ్ ఎట్ ది బిగినింగ్. అంతేకాదు నేను ఏం చేసిండు, 15 ఏళ్ళు నెలకు 5,000 చొప్పున కదా, అది ముందే తీసుకుంది కదా. సో దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ కూడా ఇట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్ అండర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ యువర్ సాలరీస్. ఓకే. Gratuity means a lump sum amount received by the employee from his employer or provident fund organizations. అంటే పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి తన యజమాని వద్ద నుండి కానీ లేదా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థల నుండి కానీ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ టైంలో తీసుకునేటువంటి లంప్ సమ్ అమౌంట్, పెద్ద మొత్తం ఉంటుంది ఇక్కడ, గ్రాట్యుటీ అంటారన్నమాట. సో దిస్ గ్రాట్యుటీ ఆల్సో taxable income, but it comes under salary head, not in profit and loss salaries head. Leave encashment also, అంటే లీవ్లు మనం యూజ్ చేసుకోకుండా డబ్బులు తీసుకుంటాం అనమాట. నాకు ఈ ఇయర్లో 20 లీవ్స్ ఉన్నాయి. 20 లీవ్స్ కూడా నేను వాడుకోవాలి, వాటిని వర్క్ చేసిన కాబట్టి వాటిని ఆ అమౌంట్ కూడా నాకు వస్తుంది. సో దట్ అమౌంట్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, దట్ ఈస్ మన్ ఇస్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్. లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ మీన్స్ సేల్ ఆఫ్ లీవ్స్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ లీవ్ అనమాట. సో దట్ అమౌంట్ ఆల్సో taxable under the head of salaries. So gratuity is taxable అనుకున్నాం కదా. Okay, right, gratuity taxable. But here there are some conditions. To calculate taxable gratuity, we have to classify the employees into two groups, government employees and private employees. In case of government employees, if he received the gratuity during the service period, అంటే కొంతమంది చేస్తారు, పిల్లల చదువుల కోసం కావచ్చు, పెళ్ళిళ్ళ కోసం కావచ్చు, రిటైర్మెంట్ అయ్యే దాకా వచ్చే డబ్బులో కొంత అమౌంట్ ముందే విత్డ్రా చేసుకుంటారు సర్వీస్లో ఉండగానే. సో డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్, అట్లా డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్లో తీసుకుంటే ఏం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ అని ట్యాక్స్ పడుతుంది. రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు తీసుకుంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అప్ టు 20 lakhs ఎగ్జెంప్టెడ్, రిమైనింగ్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్. అంటే రిటైర్మెంట్ అయినా ఇంకొక ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి 30 లక్షలు వచ్చింది ఫ్రీ, దానికి ట్యాక్స్ పడదు. అదే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీకి 30 లక్షలు వచ్చింది, 20 లక్షల వరకు ఫ్రీ, రిమైనింగ్ 10 lakhs మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ గ్రాట్యుటీ. సరే, కంప్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్, పెన్షన్ అమ్ముకోవడం కదా ట్యాక్సబుల్ అని అనుకున్నాం. ఎప్పుడు ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది చూద్దాం, దానికి కూడా అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ది అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై కంప్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇస్ ఫుల్లీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ, తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్లో ఇఫ్ హీఈస్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ, అంటే కొంత గ్రాట్యుటీ తీసుకున్నట్టయితే 1/3 ఆఫ్ ది కంప్యూటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. అంటే తీసుకున్న దాంట్లో, అంటే మనం ఏం చేసినాం, పెన్షన్ అమ్ముకొని ఏం చేసినాం, ఒక 9 lakhs తీసుకున్నాం. 9 lakhsలో 1/3 అంటే 3 lakhs ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, 6 lakhs ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఇఫ్ హీఈస్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ. ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ 1/2 ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్, అంటే 4.5 లక్షలు ఎగ్జెంప్టెడ్, రిమైనింగ్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్. కేస్ ఆఫ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ అంటే సెలవులు అమ్ముకునేందుకు వచ్చిన జీతంలో, ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 2 types. హు ఆర్ దే? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ it is fully exempted. In case of private employees, the least of the following will be considered as deduction. First one ఏంటి, ఇక్కడ క్యాష్ ఈక్వల్ టు ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది లీవ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్కి ఈక్వల్గా ఉండేటువంటి క్యాష్. రెండవది ఏంటి, ఇక్కడ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. థర్డ్ వన్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ 3 lakhs. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయెస్ట్ దట్ విల్ బి exempted, రిమైనింగ్ ఈజ్ taxable. Right. So leave encashment. Then this is some points, important points of profit in lieu of salaries. So we have completed 4 heads of the salary. We have completed allowances, we have completed perquisites, we have completed, and today we have discussed some important points of profit in lieu of salaries. Total of these 4 heads అంటే salaries total plus allowances total plus perquisites total plus ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, అంటే 1 by 1 ఇన్నర్ కాలం వేస్తాం. సాలరీ హెడింగ్లో బేసిక్ పే, వేజెస్, పెన్షన్, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ ఇన్నర్ కాలం వేసి టోటల్ అవుటర్ కాలం, దట్ ఈస్ సాలరీ హెడ్. అలవెన్సెస్ హెచ్ఆర్ఏ, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, డిఏ, ఎట్సెట్రా ఇన్నర్ కాలం వేసి టోటల్ అవుటర్ కాలం, టోటల్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్. పర్పేజెస్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, మోటార్ కార్, గ్యాస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్నర్ కాలం వేసి టోటల్ అవుటర్ కాలం వేసేస్తాం.
profit and loss salaries, gratuity, pension, inner column. So total of these, total of salary head plus allowances head plus perquisites head plus profit and loss salaries head is known as gross income from salary. Gross income from salary. From this gross income from salary, we have to deduct two deductions, section 16(2) and section 16(3). 2, 3, 2 minus L. What is section 16(2) and what is section 16(3)? We have to discuss. Section 16(2) relates to entertainment allowance and section 16(3) relates to professional tax. Right. General allowances chala unnai. So allowances lo some amount is taxable and some amount is exempted. Suppose we know house rent allowance. House rent allowance lo total we received 40,000 house rent allowance. Out of 40,000, 30,000 is exempted, 10,000 is taxable. So under the head of allowances, we write as house rent allowance 10,000. Children education allowance, we received 12,000. Out of 12,000, 4,000 is exempted, remaining is taxable. Out of 12,000, 4,000 minus చేస్తాం, రిమైనింగ్ 8,000 తీసుకుంటాం. అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తుంది, అలవెన్సెస్లో యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ ఎగ్జెంప్టెడ్ అమౌంట్ రిమైనింగ్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్, అది జరుగుతుంది. బట్ ఎ స్పెషల్ కేస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఇస్ దేర్. టోటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ విల్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ అండ్ ది ఎగ్జెంప్టెడ్ అమౌంట్ విల్ బి టేకన్ ఇన్ సెక్షన్ 16(3). అర్థమైందా? జనరల్గా ఏం చేస్తాం, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 40,000 వచ్చింది. ఎగ్జామ్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, 30,000. అంటే అండర్ అలవెన్సెస్ హెడ్లో హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ 40,000, ఇన్నర్ కాలంలో 40,000 మైనస్ ఎగ్జంప్షన్ 30,000, రిమైనింగ్ 10,000 అవుటర్ కాలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంతే కదా. సపోజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఉంది అనుకోండి. ఎంటర్టైన్మెంట్స్ రిసీవ్డ్ 8,000 బట్ 5,000 ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, యాక్చువల్లీ సేమ్ ఎస్ టు హెచ్ఆర్ వేయాలంటే యాక్చువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ 8,000 మైనస్ ఎగ్జామ్టెడ్ 5,000, రిమైనింగ్ 3,000 అవుటర్ కాలంలో వేయాలి. బట్ వేయకూడదు ఇక్కడ. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఒకటి స్పెషల్ కేస్ ఏంటంటే, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ 8,000 అక్కడ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ అలవెన్సెస్లో 5,000 సెక్షన్ 16(2)లో తీసుకుంటాం. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఎగ్జంప్షన్ అమౌంట్ అక్కడ మైనస్ చేయం, ఇక్కడ అలవెన్సెస్లో మైనస్ చేయం. దట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 16(2). ఇది ఒకటి స్పెషల్ కేస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. మిగతా ఏ అలవెన్స్ అయినా కూడా ఎగ్జంప్టెడ్ అమౌంట్ తీసేస్తాం, రిమైనింగ్ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ అక్కడ తీసుకుంటాం. బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ విషయంలో టోటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ విల్ బి టేకన్ in allowances and exempted amount will be taken in section 16(2). Then section 16(3). Section 16(3) relates to professional tax. If there is any professional tax paid by the employee, that amount will be deducted under section 16(3). From gross income from salary, these two, section 16(2) amount and section 16(3) amount will be deducted. After deducting, the balancing amount is known as taxable salary or income from salary. On that amount tax will be calculated, right? So how to do main problem ఇవ్వగానే ఫస్ట్ చూడాలి. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఉందా, ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ వర్కింగ్ నోట్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ వర్కింగ్ నోట్. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ వర్కింగ్ నోట్. మోటార్ కార్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ వర్కింగ్ నోట్. మెడికల్ అలవెన్స్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ వర్కింగ్ నోట్. ఏమైనా వర్కింగ్ నోట్స్ ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్స్ అన్నీ చేసుకోవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ టేబుల్ చార్ట్ సేమ్ యాజ్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. బీఆర్ఎస్ ప్రొఫార్మా వేస్తాం. వేసి చిన్న సైడ్ హెడింగ్ శాలరీ, అందులో వేస్తాం బేసిక్ పే, వేజ్, గ్రాట్యుటీ, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, అడ్వాన్స్ శాలరీ ఎట్సెట్రా అన్ని నరకాలను వేస్తాం. టోటల్ అవుటర్ కాలంలో వేసేస్తాం. ఫస్ట్ హెడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్, అలవెన్సెస్. అలవెన్సెస్లో డిఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్, చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్ అవన్నీ నరకాలంలో వేస్తాం. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ మాత్రం టోటల్ అమౌంట్ వేస్తాం. రిమైనింగ్ అలవెన్సెస్ మాత్రం ఏం చేస్తాం, ఇన్నర్ కాలంలో టోటల్ అమౌంట్ తీసుకొని ఎగ్జామ్టెడ్ అమౌంట్ మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అవుటర్ కాలం వేస్తాం. సో టోటల్ చేసేస్తాం. దట్ ఇస్ టోటల్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ హెడింగ్ పర్క్విజిట్స్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఉందా, దాని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేసుకుంటాం. మోటార్ కార్ ఉందా, దాని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేసిన. ఆల్రెడీ we have discussed how to calculate motor car, how to calculate rent free accommodation. Medical ఉందా, చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ టోటల్ ఆఫ్ పర్క్విజిట్స్. దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సాలరీస్, గ్రాట్యుటీ ఉందా, అట్లా ఎట్సెట్రా జనరల్గా ఉండవు అనుకోండి, తీసేస్తాం. సో టోటల్ చేస్తాం. టోటల్ చేస్తే దాని ఏమంటాం, గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ మైనస్ సెక్షన్ 16(2). ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వీ హ్యావ్ టు రైట్, అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు డాష్. సెక్షన్ 16(3) ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్,
if there is an amount we have to take, otherwise we put dash. So from gross income from salary we have to deduct these two amounts. If after deducting these two amounts we'll get a net salary. From that net salary we have to calculate tax of that particular assessee from income from salary. This is glance of income from salary. How to do problems అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా. ఇదంతా థియరీ పార్ట్ ఉంది. ప్రాక్టికల్గా ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలి అవసరం ఉంటుంది. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీకి ప్రాబ్లం రీడౌట్ చేయడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం రీడౌట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎట్ వేర్ వర్కింగ్ నోట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎక్కడ వర్కింగ్ నోట్ అవసరం అవుతుంది. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో మచ్ డిస్కస్డ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీస్, children education allowance, children's hostel allowance, rent free accommodation, concession in rent, motor car, medical reimbursement. We have discussed so many things కదా. సో అట్లాంటి వర్డ్స్ ఏమైనా మనకు ప్రాబ్లంలో కనిపిస్తే వర్కింగ్ నోట్ ఉంది అని అర్థం. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వర్కింగ్ నోట్ ఫస్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ ప్లేస్ వదిలి పెట్టుకొని అది సెకండ్ పేజీలో కూడా వర్కింగ్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. బిలో ది టేబుల్ అంటే మనం ఒకటి ఫస్ట్ పేజీలో టేబుల్ వేసేసుకొని, టేబుల్ అంటే ఏం రాయము, టేబుల్ ఫస్ట్ పేజ్ వదిలి పెట్టుకొని సెకండ్ పేజీలో ఏం చేసుకోవచ్చు మనం ఈ వర్కింగ్ నోట్ అంతా చేసుకుంటాం. చేసుకున్న తర్వాత దెన్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. జనరల్గా మనం చూడాలి శాలరీ హెడ్డింగ్ పెట్టి జనరల్ ప్రాబ్లం రీడౌట్ చేసి శాలరీ అనే హెడ్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ వస్తున్నాయో మనకు తెలిసిపోతుంది. అలవెన్స్ అనే హెడ్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ వస్తున్నాయో మనకు తెలిసిపోతుంది. ప్రాబ్లం 1-2 టైమ్స్ రీడౌట్ చేస్తే పర్ పేజెస్లో. సో రీడౌట్ చేసి సపోజ్ 2 ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి, 3 ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి, 4 ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి, అంతమంది ప్లేస్లో పెట్టుకొని చక్కగా నీట్గా శాలరీ హెడ్డింగ్, అలవెన్సెస్ హెడ్డింగ్, పర్ విజిట్ హెడ్డింగ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సాలరీ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని ప్రాబ్లం జరుగుకుంటే 1 by 1 పోస్టింగ్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలి. దానికి వర్కింగ్ నోట్ ఉంటే రిలేటెడ్ టు వర్కింగ్ నోట్ ఇవ్వాలి. వర్కింగ్ నోట్ లేకుంటే డైరెక్ట్గా పోస్టింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇచ్చుకొని ఒకసారి అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లం మళ్ళీ టోటల్ అమౌంట్స్ ఎన్ని వచ్చినా ఏమైనా మిస్ అయినా చేస్తే అప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ టోటల్. ఆఫ్టర్ టోటలింగ్ గ్రాస్ income from salary. From that section 16 to section 16 if there is any net total. This is the procedure of doing the problem income from salaries. So we have to do some examples in next classes or today class. We have to do some examples about income from salaries. So most of the students భయపడతారు income from salary about పెద్దది ఉంటుంది. So it is not a big, but it is lengthy. ఇది కష్టమైనది ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ లెందీ. వీ హ్యావ్ టు డూ స్లోలీ. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్ 2 or 3 or sometimes if it required 4 times. So we have to remember some sections. What about ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ అనగానే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయా, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయా, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ చూడగానే ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కలకత్తానా, అదర్ సిటీసా, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అనే గవర్నమెంటా, ప్రైవేట్ అనగానే మళ్ళీ ఓన్ హౌసా, రెంటెడ్ హౌసా, శాలరీ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ 2 పిల్లలు ఉన్నారా, 3 ఉన్నారా, 1 పిల్లలు ఉన్నాడా, హాస్టల్ ఫీ అలవెన్స్ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ట్రీట్మెంట్ రికగ్నైజ్డ్ హాస్పిటల్, అన్రికగ్నైజ్డ్ హాస్పిటల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటే అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ టఫ్ ప్రాబ్లం. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. మీరు ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్గా చేస్తారు. మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.